بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le module traitement du signal pour l'essence 3, soit électronique, télécommunication, automatique. Donc, c'est le programme normalement pour l'essence 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va commencer par une introduction au traitement numérique du signal. On va voir les principes et opérations du traitement numérique du signal. راح نشوفوا aussi les avantages et inconvénients du traitement numérique du signal. On va voir quelques applications et on termine par une conclusion. C'est quoi un signal? Donc, par définition, un signal, c'est tout phénomène physique qui transporte ou véhicule l'information d'une place vers une autre et représente comme une fonction de variables indépendantes telles que le temps, distance, etc. نترجمها ونغاب. ما معنى إشارة؟ هي عبارة عن كل ظاهرة فيزيائية التي تقوم بنقل معلومة من مكان إلى آخر ويمكن تمثيلها بمجموعة من المتغيرات التي لا تربطها أي علاقة indépendante مثل الزمن، المسافة إلى آخره. Donc, كملنا من تعريف définition du signal ou bien عرفنا مفهوم الإشارة. Toujours, je vais me présenter le cours en français et je fais la traduction en arabe, d'accord? Maintenant, on va voir le traitement du signal, c'est quoi? C'est l'analyse, l'interprétation et manipulation des signaux. Son, images, mesures dépendantes du temps et données de capteurs, etc. Et nous avons des types de traitement de signal, il peut être analogique ou bien numérique. إذن معالجة الإشارة هي عبارة عن تحليل، ترجمة، واستخدام الإشارات قادر يكون عبارة عن صوت، صورة، قياسات متعلقة بالزمن وإلا معطيات مستخرجة من الكابتور. ما هي أنواع تريتمون سينيال معالجة الإشارة؟ هي أولاً قادر يكون أنالوجيك، ثانياً قادر يكون نيميريك اللي هو رقمي. نبداو بالنumérique utilise des signaux discrets pour représenter les données sous forme de nombres. إذن في الرقمي يستخدم إشارات رقمية لتمثيل المعطيات على شكل أرقام. Signal, الإشارة, caractéristique grandeur électrique ou effet physique qui varie en fonction du temps ou espace véhiculant une information. إذن الإشارة هي عبارة عن مقدار كهربائي أو تمثيل فيزيائي يتغير بتغير الزمن وإلا يقدر يكون الإشارة هذيك تنقل معلومة. Le traitement, المعالجة تاع signal, suite d'opérations selon des instructions programmées. معالجة الإشارة هي عبارة عن مجموعة من العمليات تتضمن des instructions معطيات programmées مبرمجة. Donc هنا مثلا عندنا سينيال في المدخل هو عبارة عن سينيال أنالوجيك نعقبوه على ترافير ان كونفرتيسور أنالوجيك نيميريك. دونك نحولوه من سينيال أنالوجيك نرجعوه نيميريك رقمي. نديروا معالجة إشارة، نديروا العملية العكسية من كان إشارة نيميريك نرجعوها أنالوجيك ومن بعد نخرجوه يكون لهنا نتريتيو السينيال تاعنا في المخرج. اسكو راح نعقبوها ترافير ميكرو اورديناتور ولا اسافوار واش راح نديروا به ولا قادره اونيتي دافيشاج برك. توجور لهنا البوزوان تاع تريتمون سينيال ما نحتاجو تريتمون سينيال معالجه الاشاره ما نحتاجوها انه كي يكون عندي اشاره تقدر تكون هذيك الاشاره تتعرض الى تشويهات ولا معوقات
نحاول أنا نتخلص منها ونعالج الإشارة تاعي للحصول على إشارة صافية خالية من العيوب اللي ممكن نستخدمها في المجال اللي أنا محتاجته. Principe et opération, هنا حنشوفوا المبدأ والعمليات. Le traitement numérique du signal est constitué de filtres anti-repliement, convertisseur analogique numérique, processeur digital, convertisseur numérique analogique et un filtre de reconstruction. إذا المعالجة الرقمية للإشارة تتكون من نصفات anti-repliement، محول من analogique numérique، معالج digital، convertisseur numérique analogique donc يرجع السينيال من رقمي إلى analogique، وفلتر de reconstruction ومصفات لإعادة التمثيل. pour les filtres les مصفات قادرين يكونوا عندنا نوعين، يا إما ديجيتال ولا أنالوجيك، إما ديجيتال ولا رقمي. في الديجيتال كاين نوعين، يا إما يكونوا دي فلتر غيف يعني ريبونس امبولسيونيل فيني، ولا دي فلتر ار اي اي يعني تكون لا ريبونس تاعهم امبولسيونيل تكون انفيني. Principale application, عندنا séparation de signaux, restauration de signaux. Exemple, enregistrement audio fait par un mauvais équipement. مختلف الاستخدامات ولا الاستخدامات الأساسية للمصفات. séparation des signaux إن نفرقوا الإشارات، كل إشارة نعالجها وحدها. restauration de signaux إني نحاول إني نسترجع الإشارة تاعي، مثلا تسجيل صوتي يكون بجهاز سيء ولا معرض للعطب. إذا أنا وش راح ندير؟ إني نحاول التسجيل هذاك الصوتي نعالجه للحصول على صوت يكون حسن ولا جيد. هذا مثال على séparation de signaux restauration de signaux. قلنا séparation إني نفصل إشارتين أو أكثر، الريستوراسيون إني نحاول نسترجع الإشارة الأصلية. Autre exemple, retrait du flou dans une image résultant d'un foyer de lentilles mal réglé ou d'une caméra en mouvement. Ainsi, ces problèmes peuvent être corrigés à l'aide de filtres analogiques ou numériques. مثال آخر إني نحاول نتخلص من الضباب ولا الصورة كتكون مش واضحة، هذا إما من استخدام عدسات ماهيش مال ريغلي، ماهيش نقولوا ريغلي، استخدام عدسات ما هي مال ريغلي، والا استخدام كاميرا في حاله تحرك ماهيش في حاله سكون. هذه المشاكل نستطيع معالجتها باستخدام لي فيلتر هذوما انالوجيك او بيان دي فيلتر نيميريك. نهزو الفيلتر نيميريك، قادر يكون اديسيونور ملتيبليور او بيان unité de retard. لي فيلتر نيميريك قادر يكون اديسيونور اللي يدير الجمع ولا الجداء ولا فيه وحدات للتاخير. نيميريك تريتي ولا جينيري، لي فيلتر نيميريك قادرين يكونوا للمعالجه ولا للحصول على اشاره. في كل الحالات جو في ريكوبيري دي دوني نيميريك، احنا نحصل على معطيات رقميه. Les filtres numériques sont très supérieurs concernant les niveaux de performance par comparaison aux filtres analogiques. Donc, من ناحية الجودة عندنا لي فيلتر نيميريك يعطيوني معطيات ذات جودة أحسن كي نقارنوهم باستخدام لي فيلتر انالوجيك. avantage تاع لي فيلتر نيميريك، فوائد واستخدامات الفلتر نيميريك. إذا عندنا لو فلتر نيميريك est robuste au changement d'environnement, le bruit est relativement stable, adaptation d'impédance, les problèmes de calcul. إذا الفلتر نيميريك المصفات العددية هي تكون ذات جودة عالية ولا
ما تتأثرش بتغيير المناطق l'environnement. البروي relativement stable بالنسبة للبروي، ويكون دائما الفلتر هذاك تاعي يتجه انه يكون ثابت. l'adaptation d'impédance معالجة الامبيدانس. بالنسبة لي بروبليم دو كالكول مشاكل الحسابات. disponibilité de filtrage multiple, différentes formes de réponse d'amplitude de phase, transportation et reconfiguration facile. disponibilité المتاحية من حيث filtrage multiple، نقدر ندير عدة عمليات تصفية في نفس الوقت. عندنا أشكال مختلفة من les réponses d'amplitude de phase، والنقل وإعادة البرمجة تاعو تكون سهلة. الآن راح نشوفوا لي زافونتاج تاع ديجيتال سيجنال بروسيسينغ، فوائد معالجة الإشارة الرقمية. la précision, flexibilité, opération facile, multiplexage و sauvegarde. أول حاجة الدقة، المرونة، عمليات سهلة، نستخدم الملتيبلكساج وحفظ المعطيات. الآن نشوفوا شي هما لي ليميتاسيون. كملنا مع الفوائد ولا الفوائد الحسنة يعني تاع معالجة الإشارة. دوكا نشوفوا إنها الأماكن اللي تكون فيها محدودة. أول حاجة لي فلتر أنتي ريبليومون. ثاني حاجة عندي ريزوليوشن فريكونسيال. ثالث حاجة عندي لي زيرور دو كونتيفيكاسيون. جو ميكسكوز هذا ما عنديش ترجمة بالعربية تاعهم، إساي تفهموهم كيما راهم برك. الآن نشوفوا استخدامات المعالجة الرقمية للإشارة. نلقاوها في تريتمون ديماج، معالجة الصور، لي زابليكاسيون دوميستيك، استخدامات بيتية، تليفوني موبيل في الهاتف المتحرك النقال، لي كوميونيكاسيون المحادثات، بارولي ميوزيك دونك كل ما عنده علاقة بالكلام والموسيقى، بيوميديكال في الميدان الطبي، الغادار اي سونير دونك الغادار والسونير دونك أي حاجة عندها علاقة باللي غادار والسونير. نكملوا بإن كونكلوزيون خاتمة. Le traitement numérique, c'est suite d'instructions pour manipuler les nombres numériques. Le traitement numérique du signal est employé dans tous les domaines des applications de tous les jours. Le traitement numérique de signal est souvent utilisé dans les équipements modernes d'audio. Capacité de stockage. Donc, نختموا أنها معالجة رقمية هي عبارة عن مجموعة من المعطيات لاستخدام أعداد رقمية. نجد أن استخدامات المعالجة الرقمية للإشارة نجدها في كل الميادين التي نستخدمها يوميا. معالجة الإشارة الرقمية نستخدمها في الأجهزة الحديثة للصوت، عندها قدرة على التخزين. إذا أنهينا الجزء الأول من الدرس traitement numérique du signal. سأترك الباقي إلى الفيديوهات القادمة إن شاء الله. أشكركم على حسن المتابعة وإلى الدرس القادم إن شاء الله. شكرا لكم.